कहेगा, कोई शराबी कहेगा मेरा बच्चा कड़ी शराबी होवे, चोर कदी कहेगा मेरा बच्चा चोरी करे। समझ लो, फिर प्रभु भी नहीं चाहता कि आप रॉन्ग साइड ते जाइए। अज पता लगा प्रभु फिर प्यार करता जिन्होंने झिड़कदा, करदा कि नहीं? की लिखदा, लिखिया क्योंकि जिहदे नाल मैं क्यों जो जिहदे नाल प्यार करदा है प्रभु उहनूं की करदा, ताड़दा, अते हरेक पुत्र जिन्हों कबूल करदा उन्होंने कोरड़ियां दी मार की करदा। हुण समझ लगी किन्ने लोग गुस्सा करदे इस जगह ते? जिन्होंने गुस्सा अपना हाथ खड़ा करो। मैं तुहानूं ये गल दसनी चाहुंदा मेरे अजीज साथियों, जिन्हें मेरे भैन भरा मेरे अजीज जिन्ने, असीं किसी नाल नाराज़ नहीं आ, पर जे बाइबल जिथे सानूं बोलदी ने भी डांटना, उत्थे आपां डांटना ही की आ। पवित्र बाइबल च लिखिया जे तू भला करना जानदा ते नहीं करदा ते तू पाप की आ, लिखिया कि नहीं? हुण तुसीं वेखो, मेरा बच्चा कोई गलत संगति च जाण डिया, तुसीं चर्च के मैंबर च नहीं, पास्टर नूं दाता ने गुस्सा कर लेना, पास्टर नूं नहीं दसना, तो एक दिन स्यापा पै जाएगा वड्डा, तो फिर दसोगे। शुरुआत होने तो पहले ही कट दो, खत्म कर दो कहानी। समझ आई? इस जगह ते वचन वेखो, संत पौलुस की कह रहा कि परमेश्वर जिन्हों प्यार करदा उन्होंने डांटदा, उन्होंने छिट्टी दी ताड़ना भी की करदा। समझ आई कि नहीं? अपने बच्चों के ध्यान रखो, सारे सारे साडे बच्चे आ, ए जिन्ने परिवार साडे आ, असीं नहीं ताड़ांगे तो हुण कौन ताड़े? बाहरों आवेगा कोई? पुलूस ने कह तो दिता 5 करंथियां 5 उच कहंदा मैं सिर्फ अंदर वालियां दी गल करदा, बाहरलियां नूं अपने आप ही प्रभु की करेगा। आंदा उन्होंने प्रभु समझावेगा, मैनूं उन्हां दा काम जिहड़े मेरे दायरे च आ, मेरे दायरे मेरे चर्च च आ, मेरा फर्ज उन्होंने ताड़ना वचन के द्वारा। असीं किसे नूं गालां थोड़ी कढ़दे जां डंडा थोड़ी फड़दे, क्योंकि सेवक की ताड़ना जिहड़ी बाइबल दे विचों ही हुंदी आ। ते सियाणे दे जिहदे जख्म होवे लूण अपने आप ही की हुंदा, कोई नहीं कहना दाता, क्योंकि वचन दे विच जदों चलदा उन्होंने पता गुस्सा नहीं करना, मेरा दास सही कह। अज गुस्सा पता किहड़े करदे? जिहड़े बाइबल नूं नहीं जानते, क्योंकि वचन की समझ नहीं आ, उन्हें गुस्सा करना। शायद मेरी चुगली करती होनी पास्टर को, मैं पहली गल किसी की चुगली सुनता ही नहीं, मैं मिलता ही नहीं किसी नूं। मेरे भैन भरावो वेखो, दास जिहड़े हुंदे आ आद आदर दे की आ योग है। जे अपने दासां नूं आपां इग्नोर करांगे तो आपां प्रभु नूं इग्नोर करदे, जे आपां दास दी सुनदे तो प्रभु दी की करदे। हुण अगली अच के लिखिया, समझ लग रही सारिਆਂ नूं? ਇਹਦਾ मतलब जे मैं तुहानूं झिड़कदा तो मैं तुहाडे नाल की करदा? सारे बोलो, बाइबल इदां कहंदी है कि उल्ट कहंदी आ? इदां ही आ भैणो, जे असीं तुहाडे नाल लव करदे आ ते तुहानूं ताड़ांगे सुधारांगे ते एक दिन स्वर्ग राज लई आप भी तैयार होवांगे ते तुहानूं भी नाल ही की आ, ड्यूटी आ ना साडी। पलूस ने की आख्या? ताड़ना सुधारना सब नाल ही की आ, गुणकार है। अगली साइड ते लिखिया तुसी सहारा जो करते हो ये ताड़े जान दे निमित्त है कि परमेश्वर तुहाडे नाल अजिहा वरतदा है जहे पुत्रा नाल, क्यों जो ओ केड़ा पुत्र है जिन्हों प्यो किया, जिन्हों प्यो दसो मैनू। मैं सवेरे खुदा दी दासी ना मेरी सवेरे उठद्या सारी जो मैं मिठिया मैं प्रेयर वचन खोलिया, मैं कहा इधर जा जरा 2 मिनट मेरे कोल जरा, वचन खोलन दिया। मैं कहा तू बहुत गुस्से वाला समझदी ना मैनू? कहती मैं तुहानूं गुस्से वाला नहीं समझदी। मैं कहा तैनूं लगदा ना भी बड़े दबके मारदा, मैं दबके नहीं मारदा। जिद्दन तुहानूं मेरे वाला दिल मिल गया ना, तुहानूं अपने आप पता लगूगा मैं दबके नहीं मारदा। जेड़ा बंदा सानूं गलत साइड तो रोकदा, समझ लो साडे नाल प्यार की आ, ते जेड़ा सानूं नहीं रोकदा ते सगों कहंदा भी वाड़े चक्कर बहुत वधिया है, ते समझ लो साडा सब तो वड्डा दुश्मन जे। किन्ने लोग सुनदे टाइम वेस्टर शैतान। समझ आ गई? कल मैं सोइयां च गया तो कोई सिस्टर मेरे नाल गल कर रही, कहंदी ब्रदर जी एक कुड़ी ही मेरे नाल मतलब कि नॉन क्रिश्चन सी, तो कहंदी उन्होंने मैं पहले दस्या भी मुंडियां दे चक्कर च ना पई, पर वो कहंदी उन्हें मेरी गल नहीं मन्नी, उन्हें मेरी गल नहीं मन्नी, बस प्रॉब्लम हो गई। फिर हुण जे वो गल मान लैंदी तो बचा नहीं मन्नी। वेखो मैं कला अपने चर्च च नहीं, मैं बाहर भी होवां तो मैं एक मेरा सब तो वड्डी एक ही प्लैन है, मैं लोगों ने एक ही गल बोलदा कि अपने जीवन साथी तक सीमित रहो, बाकी बर्बादी जे। बाकी की आ तुहानूं पता, तुसीं बहुत सारियां वचनां दीयां गल्लां सुनोगे। बाइबल च लिखिया जदों आपां कहावतां पढ़दे आ, आंदा तू ओदियां पलकां दे नाल फस गई आ, आंदा ओहदे सोहणेपन नाल ना वेख कि मते तैनूं अपणियां पलकां नाल की करे, फसा लवे। इस करके मेरे भैन भराओ मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦਾ, मैं अपने घर च सब तो पहले वेखो घर जो स्वर्ग तो अपना मतलब कि जरूशलम जो कितों शुरू होंदा,
ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਡੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਵੇਖਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬਚਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਢੂੰਗੇ ਤੇ ਲੱਤ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਬਕਵਾਸ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਜੀਣ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਹੈ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੋਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਜ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆ। ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਰੰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਝਿੜਕਾਂ। ਝਿੜਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਛੱਡੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨੋਂ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਜੇ? ਕੌਣ ਜੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਝਿੜਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵਚਨ ਕਿ ਗੋਲਟੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਕਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਹਣਾ YouTube ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਲੀ ਤਾੜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਝਿੜਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਭੈਣ, ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੂੰ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੂੰ 7 ਐਤ ਕਦ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ? 8 ਪੜ੍ਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਵਚਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕ ਕਹਿ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਰਾ ਨੂੰ। ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋਤੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਚ ਫਾਇਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਕ ਸਲੈਡ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਦੂਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਵਾਲ ਕੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਆੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਡੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡੱਕ ਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੌਂਕ ਲੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਵਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਪਰ ਪਾਪ, ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਚੱਕਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਡਿਆਈ, ਆਹ ਡਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਇਹ ਡਿਆਈ ਪੰਗੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝਣੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣ ਕਹਿਤਾ ਹੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਇਫਸੀਆਂ 6:12 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਫਸੀਆਂ 6:12 ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਦਾ ਹੀ, ਜਲਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਮੀਕਾਇਲ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਬਲ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈਬਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਹੈਬਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਲਦਾ ਸੀ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰੂਹ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਜਲਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਲੜਨ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ 2015 'ਚ, ਸੰਡੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਤਰਾ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਯਾਰ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਲੀੜੇ ਫੜਾ ਜਰਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤਵਾ ਲਾਤਾ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜੇ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਭੂਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭੂਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਭੂਆ।
ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਰੋੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਮਕੌਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਧਾ ਸਾਡਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਢਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਵਾਂ? ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਲੀੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਡੇ, ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਆਂਡਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੀਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀਏ ਰਮਾਨ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਬੂਹੇ ਪੈਰ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲੱਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵਰਕਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ? ਜਿੱਕੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਆ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਤਮਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਾਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤੀਓ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਦਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜੁੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਇਹ 2 ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ 45 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਧੀਏ ਸੁਣ ਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਕਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰ ਦੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਣ ਕੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਰ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਝਿੜਕਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਚੜਾ ਤੇਰੇ ਡੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਠੋਕਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ। ਝਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਵੇ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਡਾਂਟਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੂ,
ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੂ ਤੇ ਜਾ ਰਹਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵੱਪਨ ਤੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕੀ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇਪਨ ਤੋਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕੀ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬੰਦਾ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਮ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਧੀਏ ਸੁਣ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵੱਪਨ ਤੋਂ ਜਾਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇਪਨ ਤੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਥੋੜੀ ਟੇਕੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ 2:15, 16 ਔਰ 17 ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਬਦਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਨ, ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹੜਾ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਝਿੜਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਜੀ ਮੇਰਾ ਡਰੈਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਰਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਡਰੈਗ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਲਾਸਟ ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀਏ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਤਾੜਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤਾੜਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਕ ਤਾੜਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੇਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਲਾਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਦੀਆ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਆ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਕੋਰਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਪਾਈ ਲੱਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓ। ਬੱਚਿਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਚਾਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਚਾਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। रूह ने ऐसी किणी मिनी लाई, प्यासे दिलां दी प्यास बुझाई। रूह ने ऐसी किणी मिनी लाई, प्यास दिलां दी प्यास बुझाई। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ प्यास बुझाई। ਤੇ रूह ਦਾ ਅਵਰ ਜੋ ਰਜੋ हनेरी रूहे पाक दी मचावे परेशान। हनेरी रूहे पाक दी मचावे परेशान। बदल रूद गज देने, बदल रूद गज देने, शोल रूद अग देने, गज देने, बदली रूदे गज देने, शोल रूदे अग देने, शोल रूदे अग देने। कमजोरां नू यसू देंदा ज़ोर। हनेरी रूहे पाक दी मचावे परेशान। हनेरी रूहे पाक दी मचावे परेशान। हनेरी रूहे पाक दी मचावे परेशान। सब जन अपने सिरां ते हाथ रखांगे। आप जा रहे हैं सिंगल आवाज करो। सब जन अपने सिरां ते हाथ रख लो। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद करदे खुदावंद, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ खुदावंद। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। खुदावंद ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚੇਗਾ। ਘਰਾਣੇ ਬਚਾਉਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸਿਖਾ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਆ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ,
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚ ਭਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਛੂਹਨੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬੜੋਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਵਨ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਅਜ਼ਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਰਾਈਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੁਰਾਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਲਵਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਲਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਰੋਂਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਨੇ यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। सब जन प्रभु वाली प्रेयर करांगे। आज साडे बाप तुझे समानते हैं, तोहाडा नाम पाक मना जाए, तोहाडा राज आए, तोहाडी मर्जी जिस तरह समान ते पूरी जमीन ते पूरी। साडे रोज दी रोटी आज सन दे, साडे कसूर सन माफ जिस तरह सी अपने कसूर वाला न माफ। सन जमैश च न सुबराई तो बजाए कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरा। सब बोले आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफाकत और इशराकत हुन तो लैके हमेशा तक साडे सारे नाल हुंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल जिन्हें देख रहे आ वी भी प्रभु तनु सारे नु ब्लेस करे। आमीन आमीन।